الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظافق من دار الأوصاف محمد الأقودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه مشكورا وفيه ذكره محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة الوسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجهت آمالي فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحم فتغشاها منه الفيوضات الغامرة وتوجهت إليك بأشراف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع بأمانتك وحظ زود وحمل راية دعوة شامل الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأفخر في كل بين البيات وفرد ومظهر فوز من عبادك في عبادك وساطك وسير شبك أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقالين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل خبرة فراده من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتغضبنا في جميع رعايتك وخوصنا وغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيات وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفقراء اتباعه من السالكين ولهدك وحافظه من المؤدين لعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع عنك ورحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المؤمن منا بالغفران والمساء بالإحسان والسائل بما سأل وما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووابره وله ظاهره وعن بركاته وشرف وجهته أولادنا وولدنا وأهل قطرنا وودنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدنا ويهدين قضية جميع الأبطال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل مأمورة معنى وصورة واغفرهم عن قربة المقربين واقضي المدينين ووفاد المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وستر عن ولاة الحق في جميع النواحي والأخبار وأيدهم بدليل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن حصول جميع البلايا وبحسن حكيم من الذنوب والخطايا وأدلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Makan aja di bak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammadin abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bikaunil syari'ah wa khalisidin wa ala jida risalatihi wa bibahiril khabari wa ayyadahu biqannatil asabil muhtadin
وقسم من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأطال عليهم من ظهور مواهب اللدنية برق اللطائف والشوارق والرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وعلى الله عليه وعليهم زكاة الصلوات والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini, malam yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kita taufik hidayah kesempatan untuk menghadiri dalam rangka memperingati haul para wali-wali Allah. Jadi malam ini insya Allah akan dibacakan 6 manaqib, bisa sampai jam 12 nih. Biasanya kalau kita mengadakan haul jamaah sampai 10 wali misalnya, atau 5 orang wali, harus berataan manaqibnya dibaca walaupun secara singkat. Tapi sebagian orang ada yang hanya mengadakan haul jamaah sampai berapa orang wali, tapi tidak ada satupun yang dibacakan manaqib. Malah diundang penceramahnya yang membacakan manaqib dirinya seorang, bukan manaqib wali, manaqib dirinya. Jadi kita sedikit mengambil berkah daripada manaqib wali-wali yang malam ini kita adakan. Yang pertama yang kita hauli ialah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua siapa? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Yang ketiga Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Yang keempat Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas. Al-Habib bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang kelima Habib Umar bin Hud Al-Atas. Atau yang keenam Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad. Mudah-mudahan dalam rangka memperingati haul itu semua kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan taufik hidayah, terus menerus istiqomah dalam menuntut ilmu dan ibadah. Karena kalau kita mengamalkan amal ibadah kita mengamalkan amal sedekah kita atau amal soleh kita, mungkin satu pun kada ada yang diterima Allah, kecuali mudah-mudahan cinta kita kepada wali-wali itu kada bakalan ditolak oleh Allah. Jadi mudah cintalah kita mendapatkan cintanya Allah. Mudah cinta kita kepada para wali, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada para panitia, kepada para donatur, para orang-orang dermawan yang membantu terselenggara acara ini, baik membantu dengan uang, makanan, minuman, konsumsi, atau dengan tenaga dan pikiran, atau dengan yang lainnya segalanya, atau dengan doa sekalipun. Mudah-mudahan menjadi keberkahan di dalam urusannya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan keluarganya dan jiran tetangganya. Mudah-mudahan sehat walafiat bagi yang hadir beratahan, bagi yang mengikuti acara ini, mendapatkan rezeki yang berlimpah yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Silsilah beliau, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama beliau Abdul Qadir, biasa disebut kuliahnya Abu Muhammad. Kita ini biasanya orang misalnya anak kita Muhammad, jadi kita ini kuliahnya Abu Muhammad. Mana bisa anak karena Ahmad, Abu Ahmad, atau kayak Imam Ghazali Abu Hamid, ya Abu Hamid. Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Denki Dawsa bin Syekh Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juli bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan bin Hasan As-Sibati bin Ali atau Fatimah Az-Zahra binti Sini Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di desa Jilan, kota terpencil di Tabaristan, pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah.
di saat masih bayi beliau tidak mau menyusu di siang bulan Ramadan karena beliau lahir tanggal 1 Ramadan, jadi sebulanan siang kadang menyusu. Menjelang usia balik, Tuan Syekh Abdul Qadir ini sudah gemar menuntut ilmu, mengunjungi para ulama yang mulia yang berilmu tinggi. Awal suluk radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertama kali masuk ke kota Irak itu ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Khidir memberikan persyaratan kepada beliau dan jangan sekali-kali menentang, sebab menentang akan menyebabkan perpisahan antara keduanya, seperti mana dikisahkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir berpesan, duduklah engkau di tempat ini selama 3 tahun lamanya, di mana setiap tahun sekali Nabi datang menemui Syekh Qadir Jilani. Jadi 3 tahun kada boleh kemana-mana, di situ saja selama 3 tahun. Setiap tahun didatangi oleh Nabi Khidir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpakaian dengan pakaian ulama besar yang menutupi muka dan kepalanya, serta berkendaraan dengan kendaraan keledai. Gitu-gitu manulah ini, keledai ini kayak motor butut, aman PCX itu kayak kuda, amun mobil berarti unta, punya harga 1 miliaran apa berarti unta merah, mahal-mahal. Dia mau keledai itu Honda butut, tuan guru besar, wali besar atau Honda butut. Bahari itu bahari ama ada guru-gurunya pakai Honda, istilahnya keledai atau kuda, murid-murid kalau di unta. Bahari gurunya di Honda murah, murid kadang-kadang di Honda mahal. Bahari ini cara peduli yang mungkin di mobil mahal, guru di Honda butut. Bahari serta berkendara dengan kendaraan keledai, sangat menghormati tamu beliau membuka kerudungnya dan pada saat mengajar beliau duduk di kursi tinggi agar dirinya terlihat dan ucapannya jelas. Kurang lebih murid-murid beliau 20 ribuan. Beliau bertandir di kursi yang tinggi, sekali bertandir itu sampai di ujung saf terakhir mendengar di antara keramatnya. Terkadang beliau seperti berjalan di angkasa, kemudian kembali duduk di kursi. Si murid menyaksikan si bin naik turun buang. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mau mengagungkan orang kaya walaupun sekedar berdiri karena kedatangan raja atau yang dianggap punya kedudukan. Yang orang tasawuf seperti itu, jangan heran misalnya ada guru-guru kita bertemu dengan bupati ke gubernur ada anak berdiri biasa itu orang sufi. Memang ada juga ustaz-ustaz yang terlalu menghormati misalnya dengan pejabat, dia kada masalah, jadi ada ambilan lainnya. Ini terserah hendak menghormati ada kan, tetap di hati kita tetap kada menghinakan siapapun. Walaupun kita ada banyak amalan, banyak wirid, banyak salawat, sekalipun ada pejabat pemerintahan atau siapapun, jangan ada geretik hati untuk menghinakan mereka. Cuma hanya sekadar anggota badannya kadang menghormati bagi orang-orang sufi. Anggota badannya aja, amal hati tetap sangka baik dengan para pejabat. Hal itu dilakukan demi memuliakan para ahli tasawuf yang tidak tertarik kepada kedudukan dan dunia, dan tidak pernah berdiri hormat menyambut kedatangan raja. Dan beliau juga tidak pernah mau berdiri di depan pintu raja menghormati raja padahal apalagi hadang hadiah dari tanda tangan proposal. Duduk menghadangi di pintu bupati misalnya, akan itu anti lagi ya. Ada sejam 2 jam ada keluar bupati. Keluar aja dan naik esok dia pulang. Ini pulang sebelum akan datang gara-gara tanda tangan aja. Ustaz apa kemarin? Berarti bukan orang tasawuf itu aja, bukan kita menghinakan siapapun kadang. Berarti kalau menurut orang tasawuf itu anti. Nah, di antara guru-guru kita kayak juga. Kayak guru Bakhit. Diceritakan ada donatur hendak memberi mobil. Guru kita ke dolar. Presiden mobilnya datang, bukan aku yang ke dolar memilih, mobilnya datang ke sini. Kita di pemilihan kok itu sifat susah banget tuan guru. Makin mengaku dari datangnya makin keluar dari orang. Jadi beliau tidak pernah mau berdiri di depan pintu raja atau menerima hadiah dari penguasa, sedikit pun karena menerima dari siapapun. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
ikutilah sunnah Rasulullah SAW, jangan berbuat bid'ah, berbaktilah kepada Allah dan Rasulnya, jangan keluar dari agama Islam, bersabarlah, jangan menggerutu, bersabar tapi jangan mengkritik di hati, menggerutu. Berharaplah dapat kesejahteraan dengan putus asa, jangan putus asa. Berkumpullah di majelis zikir, jangan bercerai-berai. Bersihkanlah dirimu dengan taubat dari segala dosa. Disuruh bertaubat setiap saat. Segeralah memohon ampunan kepada Allah. Jangan menginginkan kenikmatan dan menolak pujian. Jangan terlalu menginginkan, jangan terlalu berdoa supaya dapat nikmat lalu menolak bala supaya jangan dapat ujian. Jangan. Menurut Syekh Qadir Al-Jilani, nikmat pasti datang kalau memang sudah waktunya datang. Tidak boleh bergaul dengan zat yang hak, kada boleh bergaul dengan Allah, kada kau masuk ke hadrat Allah kecuali orang yang membersihkan diri dari dosa. Jadi kalau orang ini kadang membersihkan diri dari dosa, jangan coba-coba khalwat, jangan coba-coba uzlah, tetap kawan hantu berkhalwat menyurangan di kamar, amalan kada, tobat kada, tiba-tiba hendak berkhalwat, tetap hantu. Dibuka futuh arifin, dibuka hijab orang yang dapat ilmu ketuhanan, kecuali orang yang mengosongkan dari macam-macam dan perbuatan merasakan. Artinya seberapa luas kita mengaji misalnya, tidak ada ketertarikan dengan ilmu-ilmu ketuhanan, malah kita menyambeti orang yang belajar tauhid itu sesat, menyambeti orang yang haji Nabi Muhammad itu sesat ke ketinggian. Sampai kapan 20 tahun kita ngaji itu masih meremehkan orang-orang yang kayak itu, kada bakalan dapat itu, kada bakalan dapat ilmu rahasia. Jadi jangan masuk ke hadrat Allah kecuali memang kita tidak ada pengakuan diri lagi. Artinya kadang kita yang beramal tapi Allah yang menolong kita beramal. Seperti mana kita di sini bukan dengan sendirinya kita bisa hadir, kecuali dengan sebab Allah yang menghadirkan di sini dengan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antara karamah beliau tidak pernah pakaiannya dihinggapi lalat, karena Rasulullah pun tidak pernah dihinggapi mana. Ketika ditanyakan mengapa demikian, murid bertakun dan subin, kenapa kalian Rasulullah dihinggapi lalat sama sekali? Maka beliau menjawab, untuk apa lalat hinggap di tubuhmu? Bukankah pada diriku tidak ada tujuan mendapatkan nikmat dunia dan madu di akhirat? Luar biasa juga kan? Ya, apa lalat hendak menghinggapi hati, sedangkan tujuanku ini kada hendak dapat surga, kada hendak memikirkan nikmat di dunia, dan kada ada peluang terpikir hendak masuk surga semata-mata karena Allah. Aku hidup karena Allah. Jadi lalat itu makhluk ciptaan Allah, kada bakalan hinggap. Ada seekor burung elang berada di atas majelis beliau dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang hadir. Kemudian beliau berkata, wahai angin, potonglah kepala burung itu. Lalu jatuh burung itu dengan kepala terputus. Kemudian beliau mengambilnya sambil mengelus-ngelus seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung itu hidup dan terbang atas izin Allah. Kan dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim yang tiada menjadi ada. Jadi gampang aja nama hidup suah. Karena beliau menghidupkan orang mati suah dan lain-lainnya lah. Luar biasa karamahnya. Lalu yang kedua, manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Nabi Umar bin Abdurrahman Al-Atas beliau dilahirkan pada tahun 992 Hijriah atau 1572 Masehi di desa Lis, Ilat, Hadramaut. Beliaulah yang mula-mula bergelar Al-Atas, orang yang bersin, pada saat beliau di dalam kandungan ibundanya Syarifah Muhammad Al-Jufri. Sejak kecil beliau sudah penglihatan, artinya buta waktu kecil. Tetapi Allah menerangi kalbunya, hatinya dengan pengetahuan tentang agama. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadi, Syekh Umar bin Isa As-Samarqandi, Barkuah As-Samarqandi. Dan di antara guru rohani beliau adalah Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah seorang yang menguasai ilmu zahir dan batin, siang mengajar dan malam yang digunakan untuk riyadah, melatih hawa nafsu.
melatih melawan hawa nafsu, beribadah kepada Allah dan sangat jarang tidur. Beliau juga mengayomi anak yatim, para janda dan fakir miskin. Di antara karamah beliau pernah mendamaikan suku yang berperang dengan melemparkan tongkatnya kepada mereka yang berubah menjadi ular. Jadi ada dua suku yang berkelahi. Cara mendamaikan tawak beliau tongkat jadi ular. Berarti mukjizat Nabi Musa. Betapa hormat para ulama kepada Habib Umar tergambar ketika suatu hari seorang ulama, Syekh Salim bin Ali, mengunjungi Imam Masjidil Haram Habib Muhammad bin Ali Asghar dan menyampaikan salam dari Habib Umar. Seketika itu juga Habib Muhammad menundukkan kepala kepada Habib Umar dan berkata, demi Allah, aku mendengar suara gemuruh di langit untuk menghormati beliau, sementara di bawah langit tidak ada orang yang lebih utama daripada beliau. Artinya beliau mendapatkan maqam qutbul anfas atau wali kutub di zamannya. Beliau wafat, Habib Umar wafat pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1772 Hijriah atau 1652 Masehi. Yang berikutnya manaqib Bidina Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis atau biasa dikenal dengan Datuk Nafis. Datuk Nafis kedua. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1150 Hijriah atau 1735 Masehi di Martapura, Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah seorang anak dari orang tua yang sulit. Ayahnya bernama Idris bin Husain. Ayah beliau bernama Idris bin Husain. Mungkin ada sebagian kita yang membuka Google, terlihat Idris bin Husain bin Sumayuda bin Pangeran Pangeran Dipati dan sampai ke Pangeran Suryansyah. Ternyata ketika kita bertolak ke Kaliwa itu dicek lagi, ternyata silsilah beliau bukan laki-laki sampai ke Sulan Suryansyah, bukan laki-laki. Kalau di Google kan laki-laki sampai ke Sulan Suryansyah. Sedangkan ibunda beliau, sebagaimana diceritakan bahwa ibundanya anak dari seorang raja di zaman itu, berbeda dengan Datuk Arsyad, Syekh Arsyad Al-Banjari. Datuk Arsyad sebagai anak angkat raja, sedangkan Datuk Nafis adalah cucu dari seorang raja. Bedanya kan? Berarti Syekh Nafis lahir di kalangan istana. Kalau Syekh Arsyad di luar istana, akhirnya diambil ke dalam istana. Beliau hidup dari kecil di lingkungan istana. Selisih umur Datuk Nafis dan Datuk Syekh Arsyad itu kurang lebih 20-25 tahunan. Lebih tua Datuk Arsyad daripada Datuk Nafis. Sejak kecil beliau sangat cinta kepada ilmu. Sehari-hari digunakannya untuk menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian beliau melanjutkan menuntut ilmu ke Makkah dan Madinah dan sempat bertemu dengan Syekh Arsyad di sana dan bersama-sama belajar kepada para guru-gurunya Syekh Arsyad, yang diantara Syekh Saman Al-Madani. Diriwayatkan bahwa beliau pulang dari Makkah lebih dahulu dari Syekh Arsyad, dan Syekh Arsyad sempat berpesan bahwa nanti jika sudah di tanah air atau sudah sampai di Banjar, wahai Nafis, karena sampai di tanah air aku hendak bertemuan, kata Syekh Arsyad. Itu masih di Makkah tuh kisahnya. Tetapi dijawab oleh Syekh Nafis bahwa nanti apa alasan, apa hasilnya? Beliau mengucapkan seperti itu. Apa alasannya? Allah alam. Karena setelah beliau pulang ke Banjar, beliau tidak tinggal di lingkungan istana lagi atau di lingkungan Martapura lagi. Sedangkan Syekh Arsyad menjadi ulama besar mufti di kota Martapura. Tetapi beliau Syekh Nafis ini lebih memilih dakwah di daerah pedalaman, yang mengislamkan dayak-dayak di pedalaman hutan-hutan. Di antara karamah beliau sangat ditakuti oleh Belanda penjajah dan tidak sekalipun beliau tertangkap. Tentang apa yang beliau sampaikan kepada Syekh Arsyad, ternyata benar bahwa beliau tidak ingin ditemui, hingga sampai Syekh Arsyad mencari beliau sampai ke rumah anak-anak beliau
sampai 3 kali. Artinya 3 kali bertambah lewat anak-anak beliau, artinya mendatangi beliau di rumah anak-anaknya 3 kali. Datang ke si A, mana Datuk, mana Abah hanya raja turun kemana, ke rumah si B, rumah anak yang kedua. Datangnya bilang ke rumah anak yang kedua, mana Abah turun kemana, ke anak yang ke C. Pas sampai ke yang terakhir, rumah yang ketiga, anak yang ketiga itu, Abah mana, Abah hanya raja meninggal. Jadi duluan Syekh Nafis meninggal. Lalu kitab beliau Akhirul Nafis, permata yang indah, itu banyak menjadikan orang-orang jadi seorang waliullah. Karena dalam kitab tersebut dijelaskan tentang martabat 7, sifat 20 secara mendalam, penjelasan tentang Nur Muhammad, dan mengajarkan kita untuk tidak ada lagi memiliki pengakuan pada ilmu dan amal kita. Hanya mengkari cukup ilmu dasar, jangan coba-coba membaca kitab turun Nafis. Makam atau kuburan Syekh Nafis sempat berpindah hingga 4 kali. Terakhir makamnya berpindah ke daerah Kalua. Masuk akal kan? Kemarin orang diisi rumah 4. Kota Baru sudah ke daerah mana lagi tuh? Ini lagi tuh. Pokoknya 4 kali pindah. Jadi terakhir yang paling banyak diziarahi orang di Kalua, makam Syekh Nafis. Makam inilah yang sampai saat ini selalu diziarahi orang. Datuk Nafis wafat pada tahun 1200 Hijriah atau 1780 Masehi. Akhirnya penjajah Belanda dahulu banyak mencari zuriat Syekh Nafis. Kalau dapat datuknya, anaknya barang, anaknya dapat, awas ke cucunya untuk dibunuh. Maka banyak yang melarikan diri keluar Banjar, di antaranya ke Malaysia ada, ke Sumatera ada, di antaranya dulu terkenal dari Kalua ada yang ke Tembilahan. Sudah sampai ke sana, ada ketuhaan di sana menyampaikan, keluarga yang menyampaikan, itu disebut dengan 5 Pandawa atau Pandawa 5. Dari Kalua apa nah? Merantau ke Tembilahan disebut dengan Pandawa 5. Ada 5 bersaudara, 5 beradik. Tapi yang diketahui hanya 4 orang nama-namanya. Datuk Baijuri, Datuk Muhammad, dan Datuk Tamim. Nasir, Baijuri, Muhammad, dan Tamim. Kalau kami dari Datuk Baijuri. Siapa itu? Pak Herman, calon bupati kita. Itu dari Nasir, dari Datuk Nasir. Di Abah itu dari Abah bin Masran bin Haji Baijuri, dari Baijuri. Muhammad bin Tamimnya ada dia zuriat. Lalu berikutnya manakib Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi, beliau dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di kota Qasam, Hadramaut. Ayahnya Habib Muhammad adalah seorang ulama besar dan sebagai mufti di Makkah. Sedangkan ibu beliau adalah Hababah Alawiyah binti Husin al-Bukri, seorang dai wanita yang gigih menebarkan ajaran Rasulullah SAW sebagai panutan kaum wanita di zaman itu. Habib Ali tumbuh sebagai seorang anak yang mencintai diri dan para wali. Sejak kecil beliau senang memandang wajah orang-orang alim. Habib Ali tumbuh dalam lingkungan keluarga yang salehah. Keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan takwa merupakan syarat keberhasilan dunia dan akhirat. Asal harmonis dengan sifat takwa. Karena jika rumah dihuni oleh istri yang salehah, maka semua penghuni rumah tersebut akan menjadi baik. Apabila ibu kotanya baik, apabila ibu negaranya baik, maka negara tersebut akan baik. Tapi kalau perempuannya pada solehah, maka bisa hancur sekeluargaan. Akan menjadi baik. Anak laki-lakinya, anak perempuannya, pembantunya, dan suami akan menjadi baik dengan berkah istri yang solehah. Seorang suami jika mengetahui istrinya adalah seorang suami itu jika mengetahui istrinya solehah adalah wanita solehah, maka dia akan merasa malu pada dirinya sendiri, kemudian berusaha baik. Kita ini seolah-olah
amun bini solehah kita ini supan anak berakal jadinya kayak itulah kasar-kasar supan segan tambah sayang tambah cinta menuntut ilmu. Pada umur 12 tahun beliau pindah ke Sewem. Di sanalah Habib Ali belajar dengan gigih. Tidak kenal lelah, ulama besar banyak beliau datangi. Umur 17 tahun beliau meninggalkan ibu tercinta, menuntut ilmu dan mengunjungi ayahnya. Setelah 2 tahun di Makkah, beliau pulang ke Hadramut untuk berdakwah. Di antara kalam beliau, sampaikanlah dakwah kepada orang yang awam. Ketahuilah bahwa aku membuktikan sendiri siapa yang berdakwah maka dia akan memperoleh salah satu rahasia Allah. Kita ini sanggup berdakwah dengan orang yang awam, orang yang tadinya jahil kita alimkan. Kita berdakwah dengan orang awam, syaratnya kita kadang-kadang merasa lebih baik daripada orang yang awam. Niscaya akan mendapatkan rahasia Allah atau ilmu-ilmu laduni. Syaratnya jangan merasa lebih mulia dari orang yang kita ajari. Beliau wafat pada hari Ahad, hari Minggu 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah. Yang berikutnya manaqib Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Marsil. Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad dilahirkan di Kabupaten Marsil, Malaysia. Ini disebut dengan Hamid Marsil. Ayah beliau bernama Muhammad yang berasal dari Batu Mandi, Barabai. Itu kayak Marsil ini, abah beliau lahirnya di Batu Mandi, itu berasal dari Batu Mandi, Barabai. Ibunda beliau bernama Fatimah. Jadi kawinnya ya di Barabai, sama-sama merantau ke Malaysia. Kedua orang tua beliau merantau ke Malaysia. Beliau kayak Marsil ini atau Haji Abdul Hamid ini menuntut ilmu kepada Syekh Abdurrahman Siddiq ketika masih muda sekitar umur 12 tahunan. Menurut cerita itu 12 tahunan, masih alum-alumnya atau umur SMP masih. Selain belajar dengan Datuk Sapat, beliau juga berkhidmat kepada Datuk, jadi susuruhan Datuk, jadi susuruhan keluarga-keluarga Datuk di zaman itu. Karena kemasukannya alum murid-murid Datuk. Sampai akhirnya beliau menjadi menantu Datuk Sapat, yaitu anak Datuk Sapat yang bernama Hajah Maimunah. Jadi ini kami Hajah Maimunah. Dan melahirkan beberapa orang anak, di antaranya ini ada lelaki, ada di dunia yang tercatat di sini di dunia. Hajah Fauziah, ya, mama beliau, ya, mama Sapi ini. Masbah kakaknya mama, berarti adik Acik Masbah yang tengah, dan mama ulun Hajah Rabiatul Adawiyah. Beliau membangun madrasah Sabilul Muhtadin sekitar tahun kurang 70-an sampai 80-an. Yang asalnya madrasah tersebut sebenarnya memakai sistem kayak pondok pesantren pakai kitab-kitab bening atau salafiyah. Karena ada campur baur pemerintah dan kepemimpinan yang tidak sesuai dengan keinginan kayak, maka jadilah madrasah itu seperti madrasah biasa, kayak sanawiyah negeri, kayak man negeri. Padahal yang dikehendaki Datuk, kayak Marsil, kayak pada pesantren juga nih. Nang Sarab, ada Jurumiyah, mengarang Kawakib, budi-budi salafi. Ya karena ada campur baur tadi, langsung berubah sistem, macam-macam, masuk kurikulum, masuk dan lain sebagainya. Terkikislah agamanya, campur dan umum-umumnya. Akhirnya bergabunglah antara lelaki dan bibinya dalam lokal. Kalau mau kan, karena berhalak-halak lagi. Nenek kami Haji Maimunah bercerita bahwa beliau sepupu dengan tuan guru atau ayah adik Kuala Tungkal. Dulu sudah bertemu dengan siapa? Ustaz Enani. Ustaz Enani. Nah, memang ada darah Malaysia, memang ada di situ. Ini kayak Marasim ini bersepupu dengan ayah Ali. Memang kita manggil ayah ada itu kai aja manggil. Amun ayah ada kai berarti udah baik kai juga. Jadi memang kada kelain dia mengaji tetap ke guru baik bersekutu dengan ayah Ali. Ayah Ali bersekutu dengan kai Marasim kurang lebih itu putar-putar di situ. Beliau wafat pada tahun 1900 di sini ya kurang lebih 90-an ya. Tahun 90 merasa kali 90 1992. Kebiasaan beliau ialah tidak mau makan kecuali bersama. Kadang-kadang beliau ini makannya sudah disediakan nasi di piring. Kadang beliau siapa yang lalu di hadapan rumah, siapa panggil beliau
makan sih. Kadang nak makan sorangan, kamu kita ketika makan sorangan pas laut nyaman. Istilahnya kita mau unjuk undang dalam bersamaan, makanannya pun samaan juga. Unjuk bersamaan makan sorangan. Kebiasaan beliau ketujuh mengajak-ajak orang makan, tapi hendak makan sorangan beliau. Lalu yang berikutnya istiqomah beliau salat tahajud dan berdakwah. Salat tahajud istiqomah luar biasa beliau. Luar biasanya dalam menjamu tamu dan yang datang ke rumah beliau, luar biasa beliau menjamu tamu. Di antara sifat Rasulullah, di antara akhlaknya Nabi Ibrahim ketika menjamu tamu. Di antara amalan yang beliau beri kepada anak-anak yaitu istiqomahlah membaca surat Yasin, Waqiah, Tabarak, Ad-Dukhan, Amal Tasa'alun, Allah, Falak, An-Nas setiap selesai maghrib. Itu di antara yang mengajar Muhammad Pasani. Istiqomahnya setiap maghrib membaca itu. Dan yang terakhir manaqib Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas. Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Al-Atas dilahirkan oleh seorang wanita solehah bernama Syarif binti Hasan Al-Atas di Huraybah, Yaman. Suatu saat Al-Alam bin Hasan Al-Atas seorang alim yang besar di Huraybah menyampaikan bisyarah perihal kehamilan Syarif Banur. Berkata Habib Ahmad, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan, serta akan banyak orang yang datang bertawasul dan mengambil berkah kepadanya. Hendaklah ia diberi nama dengan nama Umar sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar yang telah wafat ketika berada di Indonesia bersama ayahnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Habib Ahmad, beliau diberi umur yang panjang sampai usia 108 tahun beliau. Habib Muhammad, ayah Habib Umar, telah lebih dahulu tinggal di Indonesia setelah sebelumnya selama 20 tahun beliau mengabdikan diri menjadi imam di Masjid Syekh Abdul Qadir Jilani yang berada di kota Huraybah. Habib Umar mempunyai beberapa orang saudara, di antaranya Habib Umar kakak beliau sendiri yang telah meninggal sebelum beliau lahir, dan Habib Salim yang mengasuh beliau ketika kecil. Habib Umar masih berusia 15 tahun ketika ibundanya wafat. Setelah itu beliau hijrah dan tinggal di Indonesia. Di Indonesia beliau kemudian menimba ilmu kepada ulama-ulama ahli bait di sini. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor, Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas Al-Hawi Jakarta, Habib Ali Al-Atas Az-Zabidi Jakarta, Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad Bogor, Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi Gubah Ampel Surabaya. Di antara ketekunan beliau dalam menimba ilmu, beliau bersenantiasa mendatangi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Keramat Empang Bogor dan menggunakan sepeda, padahal beliau tinggal di Jakarta tahun 1965 Masehi. Beliau mendapatkan isyarat untuk menetap di kota suci Makkah Al-Mukarramah, maka berangkatlah Habib Umar bersama 11 orang saudaranya dengan menggunakan kapal laut. Ketika di tengah laut datang badai yang menyebabkan kapal itu akan tenggelam. Melihat hal demikian, maka beliau memerintahkan semua yang ada di kapal itu untuk membaca ratib Al-Atas hingga izin Allah meredalah badai itu. Jadi mudah-mudahan kita beratan kalau mengamalkan ratib Al-Atas. Bagus ini habis asar atau habis maghrib di sini. Beliau wafat pada Rabu malam Kamis tanggal 11 Agustus 1999 Masehi pada usia 108 tahun. Makanya orang dahulukan manaqib Pak Marsin tadi, karena duluan Pak Marsin meninggal hanya sedih. Ya, mudah-mudahan keberkahan kita membaca manaqib para wali-wali Allah ini, keluarga kita diberkahi Allah, dimurahkan rezeki, segala urusan kita Allah lancarkan, Allah mudahkan. Dan khususnya terjadi pondok pesantren kita Nurul Habib ini mudah-mudahan menjadi pondok pesantren yang mencetak para ulama yang ahlu sunnah wal jamaah yang kuat dalam tauhid, fikih dan tasawufnya, dan mudah-mudahan kami di sini dapat istiqomah mengikuti jejak langkah guru-guru kami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa alihi wa sahbihi.
آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأفضل متوسل لديك وبآله وأصحابه الذاكرين إليك وبمن تليس في هذا المحل الشريف آثاره حاضرين شموسه وقماره أن تمن علينا بأوفار الخطوز من رضوانك واجعل لنا نصيبا من جودك وامتنانك وارزقنا ببركته صدق اليقين ولا تجعلنا ممن تأكل الدنيا بالدين واجعلنا ممن يؤمن بكرامة الأولياء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا أرشدته ولا مجاهدا إلا نصرناه ولا عدوا إلا خذلته ولا طريقا إلا أمنته يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا ولا على كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. نسألك اللهم أن تمدنا بمدد سيد المرسلين وأن تجعلنا بأقواله وأفعاله من المتبعين وبسنته وطاعته من المتمسكين وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا بالتوحيد رب العالمين وبرسالة نبينا للخلق أجمعين وأن تدخلنا في شفاعته وتحوى لوائه يوم الدين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين ثم لمن أسس في هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجاوزهم بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil qawwin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil ma'ala ila yawmiddin wa naj'alu awsata qawlan qara'na bil Qur'an azim wa qala la ilaha illallah wa subhanahu wa ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi majlis mubarakah wa sallallahu ala sayyidina وصدق المتقبل مقدم ذلك إلى عبر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح والبعيد خير من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم الأرواح لكم صحابة الكرامة والتابعين والتابعين وإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح الأمراء الأئمة المجتهدين وخلفائهم في الدين والأعمال فقد حدثهم والقرآن مفسر السادة الصوفية والمحققين أجمعين ثم الأرواح الأمراء والأعمال اجتمعنا هنا وإحسان إلى تمام الأجماع.
وصلوا فرنك سبيلين أجمعين ومجاهد الله من النار وجد الله من النار وأدخله من النار من النار وجعله من النار ومجد له من النار وما يغفر له ورحمه الله به وعافيه وما نبينا ونبينا وتبعوا المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا بيت له وعمل ورحمه ورضيه ويسكن أيها فصيحا جنان وحولنا من الرسول عطر والصالحات اللهم اجبر انتصارنا واعبر بقوة بدن الإخلاص واختم بالصلاة أعمالنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحب اللهم بفضله ولا تأخذنا عن الغيران واجعل آخرة كلمنا ضد عندك جاهز بالخير الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا حقنا عليه وعلمنا على غير مفتونين وهبت منه تعصفنا علينا أمريكا سبحان الله ونعزة عنه سبحانه سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين